ভগবত ধামে যাবার আগে আমাকে তিনটে জায়গায় যেতে হবে। আপনারা অনেকে হয়তো ভাবছেন যে নাম করলেই ভগবত ধামে পৌঁছানো যায়, কিন্তু না, নাম করলেই ভগবত ধামে পৌঁছানো যায় না। ভগবত ধামে পৌঁছাতে গেলে আমাদেরকে তার আগে আরো তিনটে জায়গা অতিক্রম করতে হয়। সেই তিনটে জায়গা কি কি? প্রথম হলো নাম কৃপা, তারপর রূপ কৃপা, তারপর লীলা কৃপা, অন্তে হলো ধাম কৃপা। আপনি গুরুকরণ করে সাধন ভজন করছেন, নাম করছেন, কিন্তু নাম কৃপা পেয়েছেন কিনা, নাম কৃপা হয়েছে কিনা একবার ভেবে দেখেছেন? অনেকে হয়তো ভাবছেন নাম কৃপাটা কি। একটু শুনে রাখুন। আপনি ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন, ঠাকুরের নাম জপ করছেন, সচন্দন তুলসী দেবে বলে তুলসী পাতা নিয়েছেন, চন্দনে নিয়েছেন, সমস্ত কিছু আয়োজন, কিন্তু আপনি আত্মনিবেদন করতেই পারলেন না। ঠাকুরের পুজো করতে, ঠাকুরের নাম করতে করতে আপনার মন চঞ্চল। মন কোথায় গেল? ও মা, ওর বাবা আবার রোদের বেলায় সাইকেলে করে সোনারপুর গেল, এখনো এলো না। আপনি ঠাকুর ঘরে আছেন, অথচ আপনার ভাব মেয়েটা কলেজ থেকে এখনো ফিরল না, এই নেই ওই নেই। মানে ঠাকুর ঘরে ঢুকো আপনার সেই চিন্তা যদি থাকে, আপনি কি ভাবছেন এটা আপনার নাম কৃপা হয়েছে নাকি? না, নাম কৃপা তখনও হয়নি। নাম কৃপা তখনই হবে যখন আপনি ভাববেন যে নাম আছে, নামি আর আমি। কি বললাম? নাম, নামি আর আমি, তখনই নাম কৃপা। আর এই নাম কৃপার পর নাম করতে 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 একদিন রূপ কৃপা। স্বপ্ন হলো সেই ভগবত দর্শন করবেন। আর একবার যদি ভগবত দর্শন করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা কি? স্বপ্ন হলো সেই গোবিন্দ দর্শন যদি করতে পারেন। মীরাবাই জনসমক্ষে জানিয়ে দিলেন এই নরজন্মের সার্থকতা কোথায়। এই চোখ দিয়ে যেদিন আমরা ভগবত দর্শন করতে পারবো, এই হাত দিয়ে যেদিন ভগবানের পূজা করতে পারবো, এই মুখ দিয়ে যেদিন হরি নাম কৃষ্ণ নাম করতে পারবো, হৃদয়ে যদি ঠাকুরকে রাখতে পারি, তবে নরজন্মের সার্থকতা, নইলে নয়। সরে গা পা নি ধা পা গা রে গা মা গা রে গা সা গা, সরে গা পা গা রে সা নি রে সা নি, পাটি রে বাবা ধা পা গা রে মা গা রে সা রে নি সা গা রে সা। है आँखों वो, है आँखों वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँखों वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे बरत बातों में। মহাজনগণ বলছেন যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ হেরি তুমি ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানও তুমি চেয়েও না। बेकार वो मुख है जो रहे बरतो बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उसी जीविका जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे।
लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी दे लगन, लागी लागी दे लगन, लागी लागी दे लगन। इदाई गौड़ हरि बोल। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 घूम गहने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हरि धनी उलट धनी हरि बोल। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों की संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों की संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली है गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हरि बोल। रानी विष दिया मन अमृत पिया, शानी दानी दा मद मग पगर सारे निद पधा निजा, पधर दादा नि दादा नि दादा नि दादा नि दादा नि दारे रे दारे नि दारे रे दारे नि दागा रे दारे नि दा अगा रे मामा गा पापा मा दादा पानी नि दानी पादा मापा गा मा देगा सागा पा। रानी विष दिया मन अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुँह से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। दुख लाखों सहे मुँह से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली।
चली मीरा रानी दीवानी का खाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरे हरे गुन गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। नाम कृपार पर रूप कृपा, रूप कृपा होले লীলা কৃপা। গুরু বৈষ্ণব মুনি ঋষি ধ্যানের মাধ্যমে রাধা গোবিন্দের লীলা দর্শন করেছেন। এখনো অনেক মুনি ঋষি লোকচক্ষুতে আসে না তারা। আর লীলা কৃপার পর ধাম কৃপা, যেখানে একবার পৌঁছাতে পারলে আর এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে আসতে হবে না। আর এই নরক যন্ত্রণা যাতে ভোগ করতে না হয়, একটা সহজ পথ নিয়ে এলেন কে? আমাদের মহাপ্রভু। আমাদের মহাপ্রভু নিয়ে এলেন যে নাম গোলকে গোপনে ছিল, সেই নাম নিয়ে এলো মহাপ্রভু আমার। আবার শুধু মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু তা নয়, অন্তরঙ্গ পার্শ্বদকে নিয়ে এসেছে, যারা হরিনাম করে চোখের জল বার করেছে, মার খেয়েও যারা যেতে সেজে প্রেম নিবেদন করেছে, হরিনামের প্রেম বিতরণ করেছে। যেদিন দেখবেন হরিনাম করতে চোখের জল, সেদিন বুঝবেন আপনার নাম কৃপা। সেদিন নাম করতে করতে আপনি ঠাকুর দেখবেন, আর ঠাকুরের ধ্যানও দেখবেন, ঠাকুরের লীলা কৃপা। যাদের হরি বলেতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে। যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা দুভাই, এই কলিকালে তারা দুভাই এমন কৃপা করলেন, এমন কৃপা কোন যুগে ভগবানের অবতার কোনো মানুষকে কৃপা করেনি। এই কলিকালে দুভাই কারা? নিতাই গৌর। যাদের হরি বলিতে নয়ন ছাড়ে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে। দুহাত তুলে করতালি দিয়ে যাদের হরি বলিতে নয়ন ছাড়ে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে। যারা জাতির বিচারে করেন
বলে মীরাবাই শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে গৌর তত্ত্ব শুনতে শুনতে এক সময় গৌর হরির গুণগান গাইতে লাগলেন, গৌর হরির নাম করতে লাগলেন। কিন্তু এই মীরাবাই, কলিযুগে মীরাবাই কে ছিলেন? অনেক কীর্তনিয়াই বলে থাকেন মীরাবাই দাপর যুগের চন্দ্রাবলী, আবার অনেক কীর্তনিয়াই বলে থাকেন মীরাবাই দাপর যুগের ললিতা সখী। কিন্তু আমার গুরুদেব যা দিয়েছেন, তাছাড়া ভক্তমাল গ্রন্থে নাভা গোস্বামী যে 6টা পঙ্গক্তি বলেছেন তার মধ্যে পরিষ্কার মীরাবাই দাপর যুগের গোপী ছিলেন। কিন্তু সেই গোপীর নাম কি? সেই গোপীর নাম হলো মাধবী গোপী। লোকলাজ কুল শৃঙ্খলা ত্যাজি, লোকলাজ কুল শৃঙ্খলা ত্যাজি मीरा गिरिधार भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलजुगी दिखाई निरंकुश निरार रसिका रस रसनागा दुष्टन दोष विचार मृत्यु का उद्यम कियो मारना बाको भायो करल जो अमृत पियो भक्ति निशान बजाई गे आहूते ना हीन लजी लोक लाज कुल श्रृंखला मीरा गिरिधार भजी लोक लाज कुल श्रृंखला त्याजी मीरा गिरिधार भजी। যে সময় মীরা জন্মেছিলেন সে সময় ভক্তি করা তো দূরের কথা, সামান্য ঠাকুরের নাম করা দুষ্কর। মীরাবাই কখন জন্মালেন? 1498 খ্রিস্টাব্দে। আর বাবর কখন জন্মেছিলেন? ইতিহাসে প্রমাণ, বাবর জন্মেছিলেন 1483 সালে। মানে বুঝতে পারছেন, একদিকে বাবর বড় হয়ে মুঘল সাম্রাজ্য আরম্ভ হলো, এদিকে মীরাও বড় হয়ে ভক্তি গঙ্গা বইয়ে দিলেন। সে সময় চারটিখানি কথা ছিল নাকি? सदृश गोपिका प्रेम प्रकट, सदृश गोपिका गोपी छिलेन मीरा। दापर जुगे भगवानेर कृपा करुणा ना पेये এই কলিযুগে তাকে আসতে হলো। মীরাবাই কে ছিলেন এটা জানতে গেলে আমাদেরকে যেতে হবে সেই দাপর যুগে কৃষ্ণ লীলায়। সবাই চলুন সেই দাপর যুগে কৃষ্ণ লীলায় মধুময় শ্রী বৃন্দাবনে যায়। যাবেন তো সবাই? চলে রে আমারে মধুন বৃন্দাব, চলে রে আমারে
দাপর যুগে কখন জন্মালেন? যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জন্মেছেন, লীলা করছেন, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, অগাসুর বকাসুর। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাপর যুগে লীলা করছেন, ঠিক সেই সময় মাধবীও জন্ম নিলেন। মাধবীর বাবা মাধবীর অল্প বয়সেই বিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে তো অল্প বয়সে হতো, তাই না? তারপর ছেলে মেয়েরা বড় হতো, তারপর তারা সংসার করত। সেই মাধবীর অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হলো কোথায়? ওই নন্দগ্রামে নন্দরাজার এক বন্ধু, যার নাম হলো অবিচল গোপ। সেই অবিচল গোপের ছেলে সুন্দর গোপের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে দেওয়া হলো। বিয়ে দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মাধবীর বাবা মারা গেলেন। এবার মাধবীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছে কে? তার মা। ওই মাধবীকে তার মা মানুষ করতে লাগলো। এদিকে দেখতে দেখতে মাধবীও বড় হচ্ছে, ওইদিকে সুন্দর বড় হচ্ছে। সুন্দর হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপসখা। ভাববেন না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 12 জন সখা, 12 জন উপসখা। তাছাড়াও বৃন্দাবনে প্রাণগোবিন্দের আরও উপসখা ছিল, তার মধ্যে সুন্দর গোপ। হঠাৎ একদিন চিঠি এলো। চিঠিটা কি লেখা আছে? অবিচল গোপ মাধবীর মাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, যা আগামী পরশুদিন আমার ছেলে সুন্দর তার বউ আনতে যাবে, অর্থাৎ আপনার মেয়েকে আনতে যাবে। আপনি যথাসাধ্যভাবে আপনার মেয়েকে বিদায় দেবেন। যেদিন থেকে খবরটা এলো, সেদিন থেকে মাধবীর মা মাধবীকে শিক্ষা দিতে লাগলো। কি শেখাচ্ছে? মাধবী, তোর বিয়ে দেওয়ার পর তোর বাবা মারা যায়, তোকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম রে মা। এখন শ্বশুর বাড়িটা ঠিক মতো না করতে পারলে লোকে আমাকে মন্দ বলবে। এটাই তো হয়, তাই না? শ্বশুর বাড়িতে যদি বউরা পান থেকে চুন খসে যায়, কাকে দোষ দেয়? মাকে। মা কি কিছু শেখায়নি? হ্যাঁ, শ্বশুর ঘর করতে চলে এসেছ, মা কি কিছু শেখায়নি তোমাকে? সমস্ত কিছু মায়ের দোষ। তাই মা মাধবীকে খুব ভালো শিক্ষা দিতে দিতে এমন একটা শিক্ষা দিতে লাগলেন যে শ্বশুর ঘরে কোনো রকম যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এই শিক্ষাটা কি? সেই শিক্ষাটা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন। মাধবীর মা মাধবীকে বলছে, শোন মাধবী, পরশুদিন তোকে যেতে হবে শ্বশুর বাড়ি। এবার শ্বশুর ঘরটা ঠিক মতো করবি মা। তবে শোন, একটা কথা তোকে বলি, কান খুলে শুনে নে। আচ্ছা মা, কি কথা? ওই বৃন্দাবনে নাকি একটা জাদুকর জন্ম নিয়েছে। সে নাকি জাদুকর জন্ম নিয়েছে? তা জাদুকরের জাদু কি কি মা? ওই জাদুকরের জাদু কি কি জানিস? ওই জাদুকরকে যে দেখে সেই নাকি পাগল হয়ে যায়। আচ্ছা মা, ওই জাদুকরের এমন জাদু, তাকে দেখলে পাগল হয়ে যায়? আর বলিস কি? শুনলাম তো, ওই বৃন্দাবনে জাদুকরকে যে দেখে সেই পাগল হয়ে যায়। আবার শুনেছি তার একটা বাঁশের বাঁশি আছে, আশ্চর্য বাজায়, ভুবন ভোলানো বাঁশি, একবারে জগৎ ভুলিয়ে দেয়। আর নুপুরের ধ্বনি, ও নুপুরের ধ্বনি এত মনোহর যে সকলে একবারে তার চরণে লুটিয়ে পড়ে। তা তুই তো
ওই জাদুকরের জাদু লাগতে দিবি না মা। শ্বশুর ঘরটা যেন ঠিক করতে পারিস, সেই জন্যই তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। ওই জাদুঘরকে তুই দেখবি না, জাদুকর যাতে তোকেও না দেখে। আর ওই জাদুকরের বাঁশি শুনবি না, জাদুকরের নূপুরের ধ্বনি শুনবি না। মাধবী বলছে, আচ্ছা মা, আমি নইলে শ্বশুর বাড়িতে ঘরে ঢুকে থাকবো, কিন্তু বাঁশি শুনবো না বললে হয়? কান তো খোলা থাকবে। নূপুরের ধ্বনি শুনবো না বললে হয়? কান তো খোলা থাকবে। তাহলে আমি কি করব তুমি বলে দাও। বলে, শোন, পরশুদিন তুই যখন শ্বশুর ঘর যাবি, শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার আগে তোকে অনেক তুলো দেবো, তুলো। বিশেষ করে দুই সময়, সকাল আর সন্ধেবেলায়। ওই জাদুকর নাকি গরু চড়াতে যায়। সকালবেলায় যে সময় গরু চড়াতে যায়, সেই সময় তুই তুলোটা ভালো করে দুই কানে ভরে রাখবি, তাহলে ওই জাদুকরের বাঁশি শুনতে হবে না, জাদুকরের নূপুরধ্বনি শুনতে পাবি না। আবার সন্ধেবেলায় যখন গরুগুলো নিয়ে ফেরে, তখন আরেকবার। এই দু সময় খুব সাবধান থাকবি মাধবী। আবার শুনেছি ওই জাদুকর নাকি আবার চুরিও করে। সে কি মা, কোনো অবগুণ বাকি নেই, জাদুকর আবার চুরিও করে? হ্যাঁ, চুরি করে তো, কিন্তু টাকা পয়সা সোনা দানা ঘটিপাটি চুরি করে না। তাহলে কি চুরি করে মা? ওই জাদুকর মাখন চুরি করে, ননি চুরি করে। আচ্ছা মা, আচ্ছা আমি কি করে বুঝবো ওই জাদুকর কোন জাদুকর? তুমি জাদুকরের নামটা জানো কি? শুনেছি তার নাম কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? ও তার নাম কৃষ্ণ, শুনেছি তার নাম কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? ও তার নাম কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? তার নাম কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? আর নাম কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? সে তো কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? সে তো কৃষ্ণ, শুনেছি নাকি? তার নাম কৃষ্ণ। ও, সেই জাদুকরের নাম কৃষ্ণ। বেশ ভালোই হলো মা তুমি বলে দিলে, কারণ শ্বশুর বাড়িতে পথ চলতে চলতে যদি ওই নামটা শুনি আমি তবু, কিন্তু নামটা শুনে মাধবীর যেন সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে গেল। এমনি করতে করতে পরশু দিনটা এসে হাজির হলো। সুন্দর গরুর গাড়িটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে বউ মাধবীকে নিতে এসেছে। মাধবীর মা জামাই বরণ করে তার পরদিন সকালবেলায় মাধবীকে বিদায় দিতে দিতে কানের কাছে আবার মাধবীকে বলছে, মাধবী মনে আছে তো মা, তোকে কি কি শিখিয়েছি? এতদিন ধরে যে শিক্ষা তোকে শিখিয়েছি, সেই শিক্ষাটা যেন ভুলবি না। কি শিখিয়েছি বল? মা, ওই জাদুকরকে দেখবো না, জাদুকরও যাতে আমাকে না দেখে তার চেষ্টা। আর জাদুকরের বাঁশি শুনবো না, জাদুকরের নূপুরের ধ্বনি শুনবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওই সকাল সন্ধে কানে তুলো। যা, মাধবীকে শ্বশুর ঘরের দিকে বিদায় দিলেন। সুন্দর গরুর গাড়িতে করে মাধবীকে নিয়ে চলল। যেতে 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 কত রকম কত কথা, কিন্তু সব কথা ঘুরে ফিরে একটাই নাম, কানাই। সুন্দর বলছে, মাধবী তোমাকে যেখানে আমি নিয়ে চললাম সেখানে আমাদের একটা খেলনা আছে গো, খেলনা। ওমা, বউ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, এখনো আবার পুতুল খেলা শখ যায়নি, তুমি এখনো পুতুল খেলো? বলে, না 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 না, পুতুল আমি খেলি না। তাহলে খেলনার কথা বললে কেন? আরে এই খেলনা সেই খেলনা নয়, এই খেলনা হলো জ্যান্ত খেলনা। তাকে দেখবে না আর চোখ ফেরাতে পারবে না, তার সাথে গল্প করে কত আনন্দ। ও আমার বন্ধু, তার নাম কি? তার নাম হলো কানাই। কানাই, 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 কানাই,
মাধবী কোনটা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণই যে কানাই তখনও বোঝেনি। বেশ বেশ, আচ্ছা এই কানাইটাকে, কানাইয়ের অনেক নাম, ওই কানাইয়ের নাম হলো কৃষ্ণ। সেই নামটা শুনো মাধবীর যেন সর্বাঙ্গ কেঁপে গেল। যেতে 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 সন্ধে হয়ে গেল। আর সন্ধেবেলায় গরুর গাড়িতে করে বউ নিয়ে যাচ্ছে এইদিকে যমুনার তীর দিয়ে, আর ওই পথে যমুনার তীর দিয়েই গরুগুলোকে ফিরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে আমার গোবিন্দ। শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদাম সুবল মহাবল সুবাহু মহাবাহু অর্জুন লবঙ্গ মধুমঙ্গল স্তব কৃষ্ণ গোপাল সমস্ত সখাদেরকে নিয়ে গোবিন্দ আমার ফিরছে, গরুগুলো ফেরাচ্ছে। তার সন্ধ্যেবেলায় গরুগুলোকে ফেরাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য। গরুগুলো এমনিতে লেজ একবারে পিঠের উপর উঠিয়েছে। তারপর গরুগুলো তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরানোর জন্য একটা কায়দা, রাখালগুলোর কায়দা বলা যায় না, কি করে জানেন? কোনো রাখাল গরুগুলোর লেজটা একটা দুমড়ে দেয়, এই হাত দিয়ে দুমড়ে দিল আর গরু ছুটতে লাগলো, দ্বিগুণ জোরে ছুটতে লাগলো। আবার কোনো রাখাল গরুগুলোর পেছনে আবা রব দেয়। আহা, আবা দিয়া রব, আবা শব্দটা করে রাখালরা কেমন আবা করে, এটা হলো আবা সব। তা রাখালগুলো সব গরুগুলোর পেছনে যখন আবা রব দিচ্ছে, গরুগুলো আরো দ্বিগুণ জোরে ছুটছে। সবাই ছোট। अरे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वा राधे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वा छोटो सोमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वा सोमेरो मदन गोपाल। अच्छा আপনারা যদি ওই কৃষ্ণের সখা হতে চান, ভাববেন না এটা নাটাকাচির কোনো মাঠ, আপনারা ভাবেন এটা ব্রজধাম, আর এই ব্রজধামে আপনার কৃষ্ণের সবাই সখা। তাহলে গরুগুলো ফেরাচ্ছি যখন, ওই রাখালগুলো যা করছে আমাদেরকে তাই করতে হবে। আপনারা বয়সটা কমিয়ে দেন, সকলের বয়স 5 কি 7 বছর। আর যারা উলুধ্বনি দিতে জানেন তারা উলুধ্বনি দেবেন, আর যারা বাবারা কি করবেন, আপনারা আবার রবটা দেবেন। তাহলে বুঝবো আপনারা শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদামের সখা, গোবিন্দের সখা। তাহলে কত আনন্দ পাবেন। আহা, আরে ছোটি ছোটি গইয়া ছোটি ছোটি গ্বাল, বলবো না আমি, আর বলবো না। যারা যারা আনন্দ পেতে চান একবার করে দেখুন। আরে ছোটি ছোটি গইয়া ছোটি ছোটি গ্বাল, ছোট সোমেরো মদন গোপাল छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा से मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में रहे रो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में रहे रो मदन गोपाल। छोटी 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 बताई गलो आबार आपका आबा छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो से मेरो मदन गोपाल। घास का बे गैया दूध पीबे ग्वाल, 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 मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल, घास का बे गैया दूध पीबे ग्वाल, मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 उलूठनी छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटो से मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटो से मेरो मदन गोपाल छोटो से मेरो मदन गोपाल छोटो से मेरो मदन गोपाल छोटो से मेरो मदन गोपाल।
কানাই একবারে নাচতে নাচতে যাচ্ছে। সুন্দর কি করেছে, গরু গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে কানাই কানাই বলে একবারে আলিঙ্গন হলো দুই বন্ধুতে। গোবিন্দ আমার সুন্দরকে বলছে, কিরে সুন্দর, 2-3 দিন ধরে তুই গরু চড়াতে যাসনি, কোথায় গেছিলি? হ্যাঁ, দেখে তো মনে হচ্ছে কোথাও বাইরে গেছিলি। সুন্দর বলছে, কানাই শ্বশুর বাড়ি গেছিলাম বউ আনতে। ওমা, তোর বিয়ে হয়ে গেছে? বলে, হ্যাঁ আমার বিয়ে হয়ে গেছে তো ছোটবেলায়, আমি আজকে বউ আনতে গেছিলাম। গোবিন্দ বলছে, আমার মা যে আমার কবে বিয়ে দেবে? এই কানাই, তুই আমার থেকে 5 বছরের ছোট। মানে সুন্দরের থেকে কানাই 5 বছরের ছোট। তা তুই আমার থেকে 5 বছরের ছোট, তাহলে 5 বছর পর তোর বউ নিয়ে আসবি তুই। হ্যাঁ রে সুন্দর, তোর বউ নিয়ে এসেছিস, তুই বউ দেখাবি না? বলে, দেখাবো। আমি কি দেখাবো? হ্যাঁ, যা ওই দেখ গরুর গাড়িতে বউ রয়েছে, যা দেখে নে। ওই গরুর গাড়িতে আছে চেপে বসে, যা দেখে নে। আবার যেই না শুনেছে গরুর গাড়িতে চেপে আছে, অমনি কানাইয়ের আর ধৈর্য ধরলো না, ছুটতে 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 এক লাফে গরুর গাড়ির উপরে চেপেছে। এইদিকে কানাই যখন গরুর গাড়ির উপরে চেপেছে, মায়ের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছে তাতে কি ওই কানাইকে মুখ দেখাবে? নতুন বউ মাধবী যেটুকু ঘোমটা নিয়েছিল তার থেকে আরো বেশি ঘোমটা টেনে একবারে হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। মুখ দেখাবে না তো, মা শিখিয়ে দিয়েছে ওই জাদুকরের মুখ দেখবি না, জাদুকরকেও মুখ দেখাবি না। আর সেই জাদুকর যে গরুর গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠেছে মুখ দেখার জন্য, সেটা মাধবী টের পেয়েছে, তো তাই ঘোমটাটা টেনে এমনভাবে হাত দিয়ে চেপেছে যাতে করে জোর করো ওই জাদুকর ঘোমটাটা যেন খুলতে না পারে। কৃষ্ণ আমার বারবার বলছে, ও বউ মুখ দেখাও, মুখ দেখাও। এই দেখো সুন্দর আমার থেকে 5 বছরের বড়, সেই হিসাবে তো তুমি আমার বৌদি। ও বৌদি মুখ দেখাও, মুখ দেখাও। আমি যে তোমার মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি গো। আমি তোমার শ্বশুরও নই, আমি তোমার ভাসুরও নই, আমি তো তোমার দেবর, আমাকে মুখ দেখাও। বারবার গোবিন্দ আমার মাধবীর মুখ দেখতে চাইছেন, কিন্তু মাধবী বুঝতে পেরেছেন মা যে জাদুকরের কথা বলছিল সেই জাদুকর আমার গরু গাড়ির উপর উঠেছে, কিচ্ছু দেই না, কিচ্ছু দেই না। এই জাদুকরকে আমি আমার মুখ দেখাবো না, জাদুকরের মুখও আমি দেখবো না। ঘোমটাটা একবারে 2 হাত দিয়ে চেপে বসেছে। ততক্ষণ সুন্দর চলে এসেছে। গোবিন্দ আমার সুন্দরকে বলছে, সুন্দর তোর বউটা বোবা না কালা না কানা রে? কেন আমার বউ বোবা কেন? আমার বউ খুব মিষ্টি ভাষী, এতক্ষণ আমার সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতে আসছিল। আবার কালা কেন হবে? আমার কথার উত্তর দিয়েছে মানেই তো শুনতে পেয়েছি। রইল কানা, পটল চেরা চোখ, তুই একবার দেখবি না রে কানাই, একবারে পাগল হয়ে যাবি। আমার বউ খুব সুন্দরী দেখতে, তাহলে আমাকে তার মুখটা কেন দেখায় না? আমি কি করব? দেখেন এই মাধবী, শোনো ও মাধবী, ঘোমটাটা খোলো। আমি যে খেলনার কথা বলছিলাম না তোমাকে আস্তে আস্তে, এই তো আমাদের খেলনা, এই তো আমাদের কানাই খেলনা, মুখ দেখিয়ে দাও। স্বামীর কথাও শুনল না। মাধবী ওই কানাইকে কিছুতেই মুখ দেখাবে না। বারবার বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও মাধবী কিন্তু ঘোমটা তুলল না, মুখও দেখালো না, নিজেও দেখলো না।